Om Gurubhyo Namaha. The Awakening of Intelligence, Part 7, Chapter 1. J. Krishnamurti's public talk on the topic, What is your overriding interest? Page number 315. Page number 315, 30th September 2021. నిన్న చదివిన లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ తాలూకు ఎండింగ్ ఇలా ఉంది. To discover in which direction our interest lies, we must be willing to dedicate ourselves completely to it and not just play with it, casually accepting or rejecting it according to circumstances, according to environmental influences, and our own likes and dislikes. If we are prepared to go into this completely, then we can establish a relationship between ourselves, relationship with the world, with our neighbor, and with our intimate friend. ఇంతవరకు చదివాం. మధ్యలో ఆపలేదు, పారాగ్రాఫ్ ఎండ్ వరకు చదివిస్తాం. అది రిలేషన్షిప్ విత్ ద వరల్డ్, విత్ అవర్ నైబర్ అండ్ విత్ అవర్ ఇంటిమేట్ ఫ్రెండ్. If we are prepared to go into this completely, then we can establish a relationship. The paragraph starting, that is what we intend to do during these weeks. నెక్స్ట్ అది అక్కడి నుంచి చదవాలి, మొదటి పాస్టేజ్ అంటే ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ with our intimate friends. Next, that is what we intend to do during these weeks, to find out where our majority capacity and interest lies. Major capacity and interest lies. And whether that interest is isolated or is related to all human beings. అంటే మనం ఏం చేయదలుచుకుంటున్నాం అంటే ఈ వారాల్లో మన యొక్క అసలైనటువంటి పెద్ద గొప్ప ఇంట్రెస్ట్ ఎందులో ఉంది, మేజర్ కెపాసిటీ అంటే సమర్థత ఇంట్రెస్ట్ ఎందులో ఉంది, అండ్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఐసోలేటెడ్ గా ఒక్కటిగా ఉందా, లేకపోతే అది మిగతా మానవాళితో సంబంధం కలిగి ఉందా. అంటే మన ఇంట్రెస్ట్ అన్నది అది దానంతా అది దేంతో సంబంధం లేని ఇంట్రెస్టా, లేక మిగతా మానవాళితో సంబంధం కలిగి ఉన్న ఇంట్రెస్టా. If it is isolated and you are seeking your own particular enjoyment, your own particular salvation, your own particular safety, a good position in the world, ఇంకా చాలా పెద్ద పారాగ్రాఫ్ ఉంది. If you are following అది రాశారు కదా, your own particular salvation, particular safety, a good position in the world, then in talking this over together, we shall be able to find out whether such an interest has any validity, whether it has any significance at all. ఒకవేళ మీరు కానీ మీకు ఒక పర్టికులర్ ఒక ఆనందం కోరుకుంటున్నారు, లేదా సంతోషం, ఎవరో మీ యొక్క సంతోషం కోరుకుంటున్నారు, లేకపోతే మీరేమో
మీ యొక్క ముక్తి కోసం మీరు ట్రై చేస్తున్నారు, లేకపోతే మీ యొక్క భద్రత కోసం మీరు చేస్తున్నారు, ప్రపంచంలో ఒక మంచి పొజిషన్ కోసం చేస్తున్నారు, లేకపోతే టాకింగ్ దిస్ ఓవర్ టుగెదర్, ఇవన్నీ కలిసి we shall be able to find out whether such an interest has any validity. మనం గమనించాల్సింది ఏంటి, ఇలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా విలువ ఉందా, అంటే కేవలం అది మన కోసమే మనం వెతుకుంటున్నాం, దానికి ఏమైనా విలువ ఉందా అని మనం చూడాలి. వెదర్ ఇట్ హ్యాస్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎట్ ఆల్, దానికి ఏమైనా సరే గుర్తింపు అనేది ఉందా, ప్రాముఖ్యత అనేది ఉందా, అది కూడా మనం చూడాలి. ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్లు, ఒకవేళ మనం మన మన ముక్తిని మనం కోరుకుంటున్నాం, మన సంతోషాన్ని మనం కోరుకుంటున్నాం, మన భద్రతనే మనం కోరుకుంటున్నాం, లేకపోతే ఈ ప్రపంచంలో ఒక పొజిషన్ కోరుకుంటున్నాం, అంటే నాకు మంచి పొజిషన్ రావాలి, నేను ఇంత గొప్పగా ఉండాలి, ఇవన్నిటిని కలిపితే మనం ఏంటంటే తెలుస్తోంది అలాంటి ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా విలువ ఉందా, లేకపోతే అది ఏమైనా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉందా అనేది మనకి తెలుస్తుంది, చూడాలి. But your interest, your deep purpose may be to find out how to live a totally different life. అలా కాకుండా మీ ఇంట్రెస్ట్, మీకున్న లోతైనటువంటి లక్ష్యం అది ఏంటంటే వేరే ఒక ప్రత్యేకమైన విధానంలో, వేరొక విధానంలో నేను జీవించడం, టోటల్లీ డిఫరెంట్ లైఫ్, అంటే ఇప్పుడున్న జీవితానికి పూర్తిగా విభిన్నమైన జీవితం. Seeing things as they are, the violence, the brutality, the enmity and hatred, the corruption and the utter chaos. Your aim may be to find out whether the human mind, your mind, the mind of each one of us, is capable of completely changing, so that as a human being, you not only bring about a radical revolution in yourself, but also outwardly. Although the outward revolution and the inward revolution are not separate. మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, వెళ్ళిపోయింది 515 పేజీ కదా, 310. 315 కరెక్ట్. అయితే ఇప్పుడు మనం మీ ఇంట్రెస్ట్ అన్నది, ఈ పర్పస్ ఇది అది చెప్పాం కదా, వేరే ప్రత్యేకంగా ఉందా, ఇలాంటివన్నీ మీరు చూస్తే, అంటే ప్రపంచంలో ఎంతో వైలెన్స్ ఉంది, అంటే హింసాత్మక ప్రవృత్తి ఉంది, అలాంటిదే బ్రూటల్ గా ఉండే అనే ప్రవృత్తి ఉంది, అలాగే శత్రుత్వం ఉంది, అసహ్యం ఉంది, తర్వాత కరప్షన్, అంటే అన్నీ కూడా ప్రదూషితం అయిపోయి ఉన్నాయి, అలాంటి అక్షర్ ఖ్యావం ఇంత గందరగోళంగా ఉంది. మీ లక్ష్యం మాత్రం ఈ మనస్సు అన్నది, ఈ మనస్సు ప్రతి ఒక్కరి మనస్సు పూర్తిగా మారగలదా అన్నది, అంటే ఇలాగా హింసతోటి, బ్రూటల్ గా, అంటే పశు ప్రవృత్తితోటి, గందరగోళంగా అలా ఉన్నటువంటి మనస్సు, శత్రుత్వంతో, అసహ్యంతో, ద్వేషంతో నిండిపోయిన మనస్సు మార్పు చెందగలదా అనేది మీరు చూశారు అనుకోండి. ఓన్లీ బ్రింగ్ అబౌట్ రాడికల్ సొల్యూషన్, మీరు ఒక మంత్రముడిగా ఒక సంపూర్ణమైనటువంటి విప్లవాన్ని తేవడమే కాదు, మీ లోపలే కాదు, బాహ్యంగా కూడా. అయితే బాహ్యం అన్నది, ఆంతరంగిక అన్నది, ఆల్దో ద అవుట్వర్డ్ రెవల్యూషన్ అండ్ ఇన్వర్డ్ రెవల్యూషన్ ఆర్ నాట్ సెపరేట్. ఎప్పుడైతే మీ లోపల వచ్చిందో ఈ రెండు పైకి సెపరేట్ అని చెప్తాం, కానీ అవుట్వర్డ్ రెవల్యూషన్, బాహ్యంగా వచ్చే విప్లవం, అంతరంగికంగా వచ్చే విప్లవం రెండు వేరు కాదు, వేరు కాదు. అది మీరు అంటే ముందు అలా చెప్తున్నారు, మనం ఆలోచించే విధానంలో మీ లోపల, మీ బయట కూడా ఇలాంటి విప్లవం తేవగలరా అని చెప్తూ, అసలు బయట లోపల అన్నది వేరువేరుగా నిజమే లేదు. అంటే రాడికల్ రెవల్యూషన్ అన్నది ఎలాగా, మనం మొత్తం ఈ లైఫ్ అంతటిని గమనిస్తున్నాం, ఇంత వైలెన్స్ తో ఉంది, ఇంత ద్వేషంతో నిండిపోయి ఉంది, ఎప్పుడు గందరగోళంగానే ఉంది. అలాంటప్పుడు మనం ఇలాంటి మనస్సులో, మన లోపల మన బయట
ఒక రివల్యూషన్ చేయగలమా? విప్లవం. We are not talking of physical revolution, violence, bombs, killing people in the name of peace. That is no revolution at all. It is merely childish destruction. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది బాహ్యమైనటువంటి వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ భౌతికమైనటువంటి విప్లవం కోసం నేను మాట్లాడలేదు. అంటే బాంబులు, వైలెన్స్ అంతా ప్రజల్ని చంపడాలు ఇది నేను మాట్లాడటం లేదు. అంటే శాంతి కోసం ఇతరులు చంపడం అలాంటిది అసలు తిరుగుబాటే కాదు. ఇది నియర్లీ చైల్డ్ అంటే అది ఒక రకమైనటువంటి అంటే చిన్నపిల్లల లాంటి నాకు అంటే బుద్ధి లేనటువంటి పని అన్నమాట. I do not know if you have observed the violence all over the world. ఈ ప్రపంచం అంతా ఉన్నటువంటి ఈ హింసని మీరు చూస్తారో లేదో నాకు తెలియట్లేదు. The younger generation were at first giving flowers to everybody, living in a world of beauty and imagination. నిజమే అది. When that did, అంటే చిన్న పిల్లలు మాత్రం ఇవ్వడం అంటే అందరికి ఇష్టమైన వాళ్ళకి యంగర్ జనరేషన్ వర్ ఎట్ ఫస్ట్ గివింగ్ ఫ్లవర్స్ అంటే మొట్టమొదట్లో వాళ్ళు ఫుట్బాల్ అవి ఇచ్చేవారు. ప్రతి ఒక్కరికి లివింగ్ ఇన్ ఏ వరల్డ్ ఆఫ్ బ్యూటీ సౌందర్యం అనేటటువంటి ప్రపంచంలో వాళ్ళు జీవించి వాళ్ళ ఊహలు కూడా అలాగే ఉండేవి. వాళ్ళు పని చేయలేనప్పుడు అదైపోయింది చదివేవా? when that did not work, they took to drugs. They became violent. And we are now living in a world of complete violence. అదేం పెద్దగా పని చేయకపోతే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే డ్రగ్స్ అంటే మత్తు మందులు అవి తీసుకోవడం మొదలైపోయారు. వాళ్ళేమో హింసాత్మకంగా తయారయ్యారు. వాళ్ళు ఒక పూర్తి హింసాత్మక ప్రపంచంలో జీవించడం మొదలైపోయారు. నిలబడిగా హలో వినబడుతూ ఉందా అందరికి? హలో హలో, నీది వినబట్టడం లేదా నాది వినబట్టడం లేదా నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఎవరిది లేదు, మధ్యలో కట్ అయిపోయింది మీటింగ్. లేదు లేదు వినిపిస్తుంది నాకు. అంటే మధ్యలో ఒక నిమిషం ఎందుకో నాది ప్రాబ్లమ్ ఏమో నాకు పోయింది. ఓకే సరే సరే 1 minute. Okay, as we grow older, our capacities are dulled. The world is too much for us. వినిపిస్తూనే ఉందండి. అది నాది ప్రాబ్లం అయింది. మనం పెద్దవాళ్ళం అవుతున్న కొద్దీ మన సమర్థతలన్నీ పోయి యాజ్ వి గ్రో ఓల్డర్ మన అంటే చిన్నప్పుడు మనకి సౌందర్యం మీద ఒక ఇది ఉండేది. అందుకనే చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు ఫ్లవర్స్ అంటే పుష్పాలు అవి ఇవ్వడం అవన్నీ చేసేవారు. వాటికేం పెద్ద వాళ్ళకి పని చేయలేకపోతే అప్పుడు వాళ్ళు పెద్ద అవుతున్న కొద్ది డ్రగ్స్ ఇంకా వాళ్ళేమో హింసాత్మకంగా తయారవడం పూర్తి వైలెంట్ గా ఉన్న ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నారు. ఇది మనం భారతదేశంలో మిడిల్ ఈస్ట్ లో అమెరికాలో కూడా చూస్తున్నాం. ఈ విషయం ఇలా జరుగుతోంది. మనం పెద్ద అవుతున్న కొద్దీ మన సమర్థతలన్నీ డల్ అయిపోయి ఈ ప్రపంచం అనేది మనకేమో టూ మచ్ ఫర్ అస్ మనకి ఎక్కువగా అయిపోయి అంటే భరించలేము, దీన్ని తట్టుకోలేము అన్నట్టు అయిపోయింది.
అవర్ కెపాసిటీ మనకున్న సమర్థతలని డల్ అయితాయి. అందుకని ఇది. Therefore, it behooves each one of us to find out our purpose, our intention, our major interest. బిహోవ్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూస్తావా? చూశాను ఇప్పుడే. బిహోవ్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ డ్యూటీ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ సమ్వన్ టు డూ సంథింగ్. ఓహో. అందుకని ఇది మన బాధ్యత ఏంటంటే మన లక్ష్యం ఏంటి, మన ఉద్దేశం ఏంటి, మనకున్న అసలైన ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఎవరికి వారు తెలుసుకోవాలి. దేర్ ఫోర్ అంటే ఎందుకని మన కెపాసిటీస్ అన్ని కూడా డల్ అయిపోతున్నాయి, మన సమర్థతలు. అందుకే ఈ వరల్డ్ లో జీవించడం మనకు కష్టం అన్నట్టు అయిపోతుంది. అందువలన మనం ఇది మన బాధ్యత ఏంటంటే మన లక్ష్యం ఏంటి, మన ఉద్దేశాలు ఏంటి, మనకున్న పెద్ద అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అది మనం తెలుసుకోవాలి. Once we have discovered this, we can discuss it. Then we can take a journey together, providing that your interest and the speakers are the same. ఇంకా ఉంది. అంటే అందుకని మనకి ఇది బాధ్యత. మనకున్న అసలు మనలోకి మనం చూసుకోవాలి, మనకి ఎందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. మనకి కానీ మనం అది గమనించామనుకోండి, యూ కెన్ డిస్కస్ ఇట్, దాన్ని మనం చర్చించవచ్చు. మనం దాంట్లోకి జర్నీ టుగెదర్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఏమిటి అని అందరం కలిసి చూడొచ్చు. ప్రొవైడింగ్ దట్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ద స్పీకర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ద సేమ్. ఎందుకంటే మీ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ వక్త ఇంట్రెస్ట్ ఒకటే అయితే, బికాస్ ద స్పీకర్ నోస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హిస్ ఇంటెన్షన్. ఎందుకంటే ఈ మాట్లాడే వక్తకి ఆయన ఏంటి లక్ష్యమో ఆయనకు తెలుసు. హిస్ డ్రైవ్ ఆయన ఏమిటి కదిలిస్తోంది, మోటివేట్ చేస్తుందో ఆయనకు తెలుసు. హిస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆయన ఇంట్రెస్ట్ ఆయనకు తెలుసు. ఇఫ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ సంథింగ్ క్వైట్ డిఫరెంట్, మీ ఇంట్రెస్ట్ దానికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉందనుకోండి, then our relationship becomes difficult. అప్పుడు మన సంబంధ బాంధవ్యాలు చాలా కష్టమైపోతాయి. If, however, your interest is to understand this world in which we live as human beings, not as technicians, then we can establish a relationship and together we can talk things over. లక్ష్మి, నాది బావులేదు కమల్స్ గోల్డ్ అని సౌండ్ వస్తున్నాయి నేను మాట్లాడి. ఎక్కడ మాకేం రాలేదే. అంటే నాకు వస్తున్నాయి, అయితే పర్వాలేదు. మీకు రాకపోతే నాకు కూడా వస్తున్నాయి, నాకు కూడా ఎక్కువనే వస్తున్నాయి. వస్తున్నాయి కదండి. నేను మాట్లాడినప్పుడల్లా వెనక నుంచి ఈక్వల్ అయిపోతున్నాయి అవి. కాదు, నేను మాట్లాడేది నాకైతే క్లియర్ గానే ఉంది. సరే, we have discovered this, we can discuss it, దాన్ని చర్చించవచ్చు, దానిలో మనం అందరం కలిపి వెళ్ళొచ్చు. ప్రొవైడింగ్ దట్ మీ ఇంట్రెస్ట్ స్పీకర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకటే అయినప్పుడు. ఎందుకంటే స్పీకర్కి తన ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, తన ఉద్దేశం ఏంటి, తన మోటివ్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఆయనకు బాగా తెలుసు. అయితే ఒకవేళ వేరేగా అయితే అప్పుడు మన సంబంధ బాంధవ్యాలు వేరేగా ఉంటాయి, కష్టం. యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ ప్రపంచాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలనే ఉత్సాహం ఉన్నదంటే, ఉద్దేశం అంటే ఎందులో మనం జీవిస్తున్నామో అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి మానవులుగా. కాదు, then we can establish a relationship and together అప్పుడు మన మధ్య సంబంధ బాంధవ్యం అనేది స్థిరమవుతుంది. అప్పుడు మనం కలిసి ఆలోచించవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మీ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మిమ్మల్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మనం కలిసి చర్చించవచ్చు. టుగెదర్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ జర్నీ, మనం కలిసి ప్రయాణం చేయవచ్చు. Otherwise, these talks and discussions will have very little meaning. అలా కాకపోతే ఈ డిస్కషన్స్ కానీ ఈ చర్చలు కానీ ఏ రకమైనటువంటి అంటే అసలు నో మీనింగ్, లిటిల్ మీనింగ్ అంటే ఇంకా మీనింగ్ ఏం లేదు. అంటే మీకు కూడా మిమ్మల్ని తెలుసుకోవడం అని, ప్రపంచాన్ని తెలుసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది టీచర్ తోటి కూడా దాన్ని ఆయన చర్చించి కలిసి మనం ప్రయాణం చేద్దాం అంటున్నారు. లేకపోతే అదర్వైజ్ These talks and discussions will have very little meaning. అది ఈ చర్చలు ఈ డిస్కషన్స్ కి అసలు ఏం మీనింగ్ ఉండదు.
లక్ష్మి ఒక్కసారి ఈ వర్డ్స్ చెప్పండి. వి లివ్ యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నాట్ యాజ్ టెక్నీషియన్స్ అని రాశారు. ఏమిటి అంటే ఎలాగ మనం దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం? మనం మానవులుగా విత్ ఆల్ ద థింగ్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ నాట్ యాజ్ టెక్నీషియన్స్ అంటే టెక్నిక్ అండ్ టెక్నీషియన్స్ వర్క్ విత్ మెషిన్స్ కదా, మన మనుషుల్లా కాకుండా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ గా అని చెప్పడం. ఆ, సరే. మరమని ప్లీజ్ bear this in mind. Although you are here for a holiday amongst the hills and the streams and the tourist entertainments, in spite of all that, we have an opportunity of sitting together for a whole hour. అది మనసులో అంటే ఇది మనసులో కేడింది. బేర్ ఇన్ మైండ్ యు ఆర్ హియర్ ఫర్ ఎ హాలిడే అమాంగ్స్ ద మౌంటైన్స్. ఈ పర్వతాలు, ఈ కొండలు, వీటి మధ్యలో ఈ అంటే స్ట్రీమ్స్ అంటే ప్రవాహాలు, వీటన్నిటి మధ్యలో మనం ఒక రోజు ఇక్కడ ఉంటున్నాం. అండ్ ద టూరిస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే టూరిస్ట్ యొక్క వినోదాలు, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ అవన్నీ కాకుండా మనకు ఒక అవకాశం వచ్చింది. హ్యావ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ సిట్టింగ్ టుగెదర్ ఫర్ ఎ హోల్ అవర్. ఒక గంట అంతా కూర్చుని కలిసి కూర్చునే అవకాశం కూడా మనకు వచ్చిందంటే ఇంత అందమైన పరిసరాలే కాకుండా మనకేమో ఒక అందరం కలిసి కూర్చునే అవకాశం వచ్చింది. You know, that is quite interesting to sit together for an hour and talk over our problems without any pretense, without any hypocrisy, and without assuming some ridiculous facade. మీకు తెలిసింది కదా, చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది అందరం కలిసి కూర్చోవడం ఒక గంట సేపు ఇక్కడ. మన సమస్యల్ని ఏ రకమైనటువంటి నటనలు అవి లేకుండా ఫేకేడ్ అంటే ఏంటి? రెడిక్యులస్ ఫేకేడ్ అంటే డిసెప్టివ్ అవుట్వర్డ్ అపియరెన్స్ అని రాసు. ఓకే, అప్పుడు చూస్తే మంచిదే. దట్ ఈస్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్. అది చాలా మనకి అందరం కలిసి ఏ రకమైనటువంటి హిపోక్రసీ అంటే అలాంటి పైకి ఒకటి లోపల ఒకటి అలాంటి మాయలు అవి లేకుండా, అంటే మోసం ఏమీ లేకుండా, ఏ నటనలు లేకుండా, అలాగే ఫేకెడ్ అంటే ఏమన్నా రిడిక్యులస్ ఫేకెడ్, డిసెప్టివ్ అపియరెన్స్, అవుట్వర్డ్ అపియరెన్స్, అలాంటి డిసెప్టివ్ అపియరెన్సెస్ ఏమీ లేకుండా మనం ఇలా మాట్లాడుకోవడం ఎంత బాగుంటుంది కదా. దట్ ఇస్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్. అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, ఫ్రీగా ఏ రకమైన కన్నింగ్, ఏ రకమైన డిసెప్షన్ లేకుండా మాట్లాడుకోవడం ఎంత బాగుంటుంది కదా అంటున్నారు. To have a whole hour together is really extraordinary, because so rarely do we sit and discuss serious matters with anybody for a whole hour. ఇలాగా గంట అంతా కూడా మనందరం కలిసి కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం చాలా అద్భుతం. ఎందుకంటే సాధారణంగా ఎక్కడో కానీ అలా కూర్చుని చక్కగా సీరియస్ డిస్కషన్ ఎవరు విత్ ఎనీబడి ఫర్ ఎ హోల్ అవర్ మాట్లాడడం చాలా అరుదు. You may go to the office for a whole day, but it has far greater meaning to spend 60 minutes or more together in order to investigate, to seriously examine our human problems hesitantly, tentatively, and with great affection, without trying to impose one opinion upon another. Because అది కూడా చదివి బికాస్ వీఆర్ నాట్ డీలింగ్ విత్ ఒపీనియన్స్, ఐడియాస్ ఆర్ థియరీస్. అయితే మీరేమో ఆఫీస్కి వెళ్ళారనుకోండి ఫర్ హోల్ డే, ఒక రోజు అంతా. అక్కడ 60 minutes అన్నది లేకపోతే అంతగాని ఎక్కువ అందరూ కలిపి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇన్వెస్టిగేట్, ఏదైనా ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాలని గడపడం అనేది చాలా తక్కువ. సీరియస్లీ ఎగ్జామిన్ అవర్ హ్యూమన్ ప్రాబ్లమ్స్, మానవాళి యొక్క సమస్యల్ని పరిశీలించడం కానీ, హెజిటెంట్లీ, టెంటేటివ్లీ అండ్ విత్ గ్రేట్
మంచి అభిమానంతో, అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని టెంటిటివ్లీ హెసిటెంట్లీ, అంటే ఇదే అని ఒక నిర్ధారణ కాకుండా దాన్ని అలాగ పరిశీలించడం అనేది ఒక ప్రేమ అభిమానంతో, వితౌట్ ట్రైంగ్ టు ఇంపోజ్ ఒకరి ఒపీనియన్ ఇంకొకరి మీద రుద్దకుండా, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ డీలింగ్ విత్ ఒపీనియన్స్, ఐడియాస్ ఆర్ థియరీస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఉద్దేశాలు కానీ, ఐడియాస్ కానీ, సిద్ధాంతాలు కానీ అంత ముఖ్యం కాదు. అందుకని మన సమస్యల్ని మన అందరం కలిసి పరిశీలించడం అనేది చాలా అద్భుతమైన విషయం అంటున్నారు. అండ్ ఆఫీస్ లో అలా జరగదు. We are concerned with establishing a relationship between one another, and that can only be done if we know our mutual interests and how deep those interests lie, and what energy we have to resolve the major problems of our life. మనం ఏంటి చేస్తున్నామంటే మన మధ్యని ఒక సంబంధ బాంధవ్యాన్ని స్థాపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. అది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మనకున్నటువంటి మ్యూచువల్ ఇంట్రెస్ట్ మనకు తెలియాలి. ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటో, నా ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, హౌ డీప్ దోస్ ఇంట్రెస్ట్ లైఫ్, అవి ఎంత లోతుగా మనలో ఉన్నాయి, అండ్ అవి వాట్ ఎనర్జీ వీ హ్యావ్ టు రిజాల్వ్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. మన జీవితంలో ఉన్న ప్రతి సమస్యలకు ఎంత ఎనర్జీని మనం ఉన్నది మనకి. అవర్ లైఫ్ ఇస్ నో అర్థమైంది. ఇప్పుడు మనం ఎస్టాబ్లిష్ అంటే మన మధ్య ఒక సంబంధ బాంధవ్యాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటున్నాం. ఈలో మనకున్నటువంటి మ్యూచువల్ ఇంట్రెస్ట్ మనకు తెలుసు. హౌ డీప్ దోస్ ఇంట్రెస్ట్ లైఫ్, అవి ఎంత లోతుగా ఉన్నాయి, అది వాటికి ఎంత ఎనర్జీ మనం స్పెండ్ చేయగలుగుతున్నాం, ఇది మనం తెలుసుకోవడం అనేది అది మనం చేస్తున్నాం. Our life is not different from the rest of the world. మన జీవితం మిగతా అందరి జీవితం కంటే వేరేంది కాదు. We are the world. I don't think any of us realize deeply and continuously that we are the world and the world is us. మనమే ప్రపంచమై ఉన్నాం. నేను అనుకోను మీలో ఎవరు కూడా ఈ విషయాన్ని లోతుగా గ్రహించినట్టుగా, కంటిన్యూస్ గా ఏంటంటే మనమే ప్రపంచమై ఉన్నాం, ప్రపంచం మనమై ఉన్నాం అన్న విషయాన్ని మీరు లోతుగా గమనించినట్టుగా, అంటే కంటిన్యూస్ గా ఒకసారి గమనించి వదిలేయడం కాకుండా అలా ఉన్నట్టుగా నాకు అనిపించట్లేదు. This must be deeply rooted within us. Sorry. కరెక్టే చెప్పానా? కరెక్ట్. ఇది మనకి లోతుల్లో ఉన్నట్టుగా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఇంకా ఏంటి, మన ప్రపంచమే నేనై ఉన్నాను, నేనేం ప్రపంచానికి భిన్నంగా లేను అంటే అనేది. అందుకని చెప్పాను కదా, ప్రపంచ కాన్షియస్నెస్ నా కాన్షియస్నెస్ అయ్యింది అనేది. అది నాకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. We have made this social structure, this violence, according to our desires, according to our ambition, greed and envy. And if we would change society, we must first change ourselves. That seems such a simple, radical approach to the whole problem. మనం ఈ సోషల్ స్ట్రక్చర్ ని నిర్మించాలి. ఇందులో ఉన్న హింసని, మన కోరికల ప్రకారం, అలాగే మనకున్న ఆశయాలు, మనకున్న ఆశలు అంటే గ్రీడ్ అంటే దురాశలు అని, తర్వాత అసూయ, ఇదంతటి అంటే ఇప్పుడున్న ప్రపంచం అంతా ఇలా ఉంది. కానీ ఇది మనం మార్చగలిగితే ఫస్ట్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. మొట్టమొదటి మనమే మారాలి. దట్ సచ్ సింపుల్, చాలా సులువుగా అనిపిస్తుంది. రాడికల్ అప్రోచ్ టు ద హోల్ ప్రాబ్లం, అది అంటే సింపుల్ రాడికల్ అప్రోచ్ మొత్తం సమస్యకి అదే సింపుల్ గా ఉంది, సమూలంగా ఉన్నటువంటి అప్రోచ్ అన్నమాట. అంటే ఎవ్వరూ ఎక్కడో మారడం కాదు, ముందు మనమే మారాలి. But we think that by changing the outer structure of society, by throwing bombs, making political divisions and the like, we shall by some miracle all become perfect human beings. మనం ఏమనుకుంటాం అంటే
ఈ బాహ్యమైనటువంటి స్ట్రక్చర్ సొసైటీ స్ట్రక్చర్ ని మార్చాలంటే బాంబులు వేయడం కానీ అలాగే రాజకీయంగా ముక్కలు ముక్కలుగా చేసేయడం కానీ అలాంటి పని పీపుల్ బై సమ్ మిరాకిల్ లేదా అంటే ఏదో ఒక ఒక మ్యాజిక్ లాంటిదో ఏదో అది జరిగిపోయి అప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అయిపోవచ్చు అని మనం అనుకుంటాం. ఏదో ఒక బాంబు వేసేస్తే అందరూ మారిపోతారని. అంటే అలా అంటే పూర్తి చేంజ్ అలాగే అవుటర్ స్ట్రక్చర్ అంతా మార్చేస్తే సొసైటీ మారిపోతుందని. అలాగే మనం ఏంటంటే పొలిటికల్ డివిజన్ ఇలా ముక్కలుగా చేసేస్తే మనం అందరిలో మార్పు వస్తుందని, లేకపోతే ఒక్కసారిగా ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన అద్భుతమైన ఏదో జరిగిపోతే మన జీవితాల్లో మనం అప్పుడు మాత్రమే పర్ఫెక్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అవుతామని అనుకుంటాం. ఆమె ప్రైడ్ దట్ అది ఎప్పటికీ జరగదు. And to realize that we are the world, not as a verbal statement or a theory, but to actually feel it in our hearts, is very difficult because our education, our culture has laid emphasis on our being separate from the world. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ దట్ నెవర్ వర్క్స్. దానికి ఎప్పటికీ జరగదు. అంటే ఒక్కసారిగా బాంబు వేయడం వల్ల పొలిటికల్ పార్టీస్ డిసైడ్ చేయడం వల్ల ఏదో పెద్ద అద్భుతం జరిగిపోవడం వల్ల మనిషి పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు అన్నది మాత్రం జరగదు. ఆ విషయం అండ్ టు రియలైజ్ దట్ వీఆర్ ద వరల్డ్, నేనే ప్రపంచాన్ని అయ్యున్నాననే విషయం మనం గ్రహించైతే నాట్ ఇస్ ఎ వెర్బల్ స్టేట్మెంట్, కేవలంగా మాటలతో కాకుండా అండ్ టు రియలైజ్ దట్ వీఆర్ ద వరల్డ్ నాట్ ఇస్ ఎ వెర్బల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఏ థియరీగా కాదు, బట్ టు యాక్చువల్లీ ఫీల్ ఇట్ ఇన్ అవర్ హార్ట్. మన హృదయంలో దాన్ని ఫీల్ అవ్వాలి. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, చాలా కష్టం. అంటే నేను ప్రపంచంలో ఉన్నాను, ప్రపంచమే నేను ఉన్నాను అదే. బికాస్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు మనకు కష్టం అవుతుందంటే మనం మన విద్య కానీ మన సంస్కృతి కానీ మనం అది దేని మీద ఎక్కువగా నొక్కి వక్కానించిందంటే నువ్వు అందరికంటే భిన్నంగా ఉన్నావు, ప్రపంచం కంటే భిన్నంగా ఉన్నావు అన్న దాని మీద మనకి నేర్పింది. That as individuals we have a responsibility to ourselves and not to the rest of the world. అందుకని ఒక వ్యక్తులుగా మనందరికీ కూడా ఒక బాధ్యత ఉంది, మిగతా ప్రపంచాంతో కాదు, టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. దట్ యాజ్ ఇండివిజువల్స్ వీఆర్ ఫ్రీ యాజ్ వి లైఫ్. మనం వ్యక్తిగతంగా మనం ఏది ఇష్టమో మనం చేయగలిగే స్వేచ్ఛ మనకు ఉంది. Okay. బట్ అలా కాదు. As individuals we have as individuals we have a responsibility to ourselves and not to the rest of the world. That ఇలాగా ఎడ్యుకేషన్ చెప్తున్నారు కదా, మన ఎడ్యుకేషన్ అని. మన ఎడ్యుకేషన్ మన కల్చర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏం చెప్తున్నాయి అంటే నువ్వేమో ప్రపంచం కంటే భిన్నంగా ఉన్నావని చెప్పింది. అందుకే మనకి ఇంకే ప్రపంచాలు అన్న విషయం యాక్సెప్ట్ చేయడం కష్టంగా ఉందని చెప్తున్నారు. అవర్ హెస్ లైడ్ ఎంఫసిస్ ఆన్ అవర్ బీయింగ్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్. నువ్వు ప్రపంచం కంటే భిన్నంగా ఉన్నావని చెప్తున్నాను. అందుకని మనకి ఏంటంటే ఈ విషయం తెలుసుకోవడం అంటే ఆమోదించడం అంటే ఫీల్ అవ్వడం మనకు కష్టంగా ఉంది. యాజ్ ఇండివిజువల్స్ యూ హ్యావ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు అవర్ సెల్ఫ్. మన పట్ల మనకి బాధ్యత ఉంది, మిగతా ప్రపంచం పట్ల కాదు. నాట్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. మనం మారడానికే మనకి బాధ్యత. దట్ యాజ్ ఇండివిజువల్స్ వీఆర్ ఫ్రీ టు బి యాజ్ వీ లైక్. అంటే మనకి ఏది ఇష్టమో మనం చేయగలం విత్ ఇన్ రీజన్. అంటే రీజన్ కి అనుగుణంగా ఉన్నదానికి మనం ఇండివిజువల్స్ గా మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నామో చేయగలిగే స్వేచ్ఛ మన అందరికీ ఉంది. But we are not individuals at all. We are the result of the culture in which we live. అది అంటే మనం ఇండివిజువల్స్ గా వ్యక్తులుగా లేవు. మనం కల్చర్ అంటే సంస్కృతి యొక్క ఫలితంగానే మనం ఉన్నాం. అంటే అది నిజమే కదా. మన ఆలోచనలు కానీ మన అన్ని కూడా మనం ఎలాంటి సంస్కృతి విద్యా విధానం సాంప్రదాయంలో ఉంటున్నామో అవన్నీ మనని ఎఫెక్ట్ చేస్తూనే ఉంటాయి. వాటితోటే మనం ఉంటున్నాం. అది గ్రహించాల్సిన విషయం. అంటే ఆ వాటిల్లోనే మనం ఆలోచిస్తాం. అది ఆ సంస్కృతి ఏం చెప్తే అది రైట్ అనిపిస్తుంది. ఆ ట్రెడిషన్ సాంప్రదాయం ఏం చెప్తే అదే రైట్ అని. అంటే అందులోనే మనం ఉన్నాము అని. అంటే ఫ్రీగా ఇండివిజువల్స్ గా లేవు.
అది ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పారు అలా. అది మనం కూడా తెలుసుకుంటున్నాం కదా, రిజల్ట్ ఆఫ్ ద కల్చర్ ఇన్ విచ్ ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ ఉన్నారంటే వాళ్ళకున్న కల్చర్ లో వాళ్ళు జీవిస్తారు, మనం ఎలాంటి కల్చర్ లో ఉన్నామో మనం అలా జీవిస్తున్నాం. సో అవన్నిటితోటి మనం జీవిస్తున్నాం, అవన్నీ లేకుండా మనం లేవని చెప్తున్నారు. We are not, एक minute, an individual means an entity who is not fragmented, who is whole. We are not that. ముందు కూడా చెప్పారు, ఇండివిజువల్ అన్న పదానికి అర్థం ఏంటంటే మనం విభజించరాని వాళ్ళుగా ఉన్నాం మనం. కానీ మనం ఎలా అనుకుంటాం, మనం విభజించబడిపోయి ఉన్నాం అనుకుంటాం. అసలు ఆ పదానికే అర్థం ఏంటి, విభజించబడని వాళ్ళం, మనం వేరుగా లేం. కానీ ఆ పదం యొక్క మీనింగే అది. an entity is not హోల్, సంపూర్ణంగా ఉన్న వ్యక్తిని ఇండివిజువల్ అంటారు. వీఆర్ నాట్ దట్. కానీ మనం అలా జీవించట్లేదు, మనం ఏం ముక్కలుగా ఉన్నామని ఫీల్ అవుతున్నాం. We are broken up, fragmented, in a state of contradiction within ourselves. Therefore, we are not individuals. అది మనం ఫ్రాగ్మెంట్ గా, అంటే ముక్కలుగా నేను వేరుగా ఉన్నానన్న భావనలోనే ఉంటాం. ఒక రకమైన కాంట్రడిక్షన్, మనలో మనకే కొన్ని రకాలైన కాంట్రడిక్షన్స్ ఉంటాయి. అందుకని మనం ఇండివిజువల్ కాము. అందుకే ఇండివిజువల్స్ గా జీవించట్లేదు అంటున్నారు. అంటే అర్థం ఏంటి, మనం డివైడెడ్ గానే ఉంటున్నాం కానీ ఇండివిజువల్ గా లేదు. So, seeing all this, what is our major interest in life? ఇవన్నీ చూసాక జీవితంలో నాకు మేజర్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు సంస్కృతి, బాహ్య పరిస్థితులు అవి మన మీద ప్రభావితం చూపిస్తున్నాయంటే, ఇప్పుడు చూడండి, ఒక టైంలో 47 సంవత్సరం 1947కి ముందు ఉన్న వాళ్ళందరూ స్వాతంత్రమే వాళ్ళ లక్ష్యం అని జీవించారు. అప్పటికి స్వాతంత్రం రాలేదు, బ్రిటిష్ రూలింగ్ నుంచి మనం బయటపడాలి. ఎందుకంటే కల్చర్ ఎఫెక్ట్, ఆ ట్రెడిషన్ ఎఫెక్ట్, మన పరిసరాల ఎఫెక్ట్ ఇవన్నీ మన మీద ఉన్నాయి. సో మన ఆలోచన తీరంతా అలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన మీద అలాంటిది లేదు, ఇప్పుడున్న విషయాల మీద మన మైండ్ ఉంటుంది. అందుకని అవన్నిటితో కాక మనం ఎప్పుడు ఇండిపెండెంట్, అంటే ఇండివిజువల్ గా, అంటే డివైడ్ అవ్వకుండా ఉండటం, అంతర్గతంగా డివైడ్ అయ్యి జీవిస్తున్నాం. లక్ష్మి 7:43 అయింది, ఏమైనా హలో అయిపోతుందా? ఇది 7:43 అయింది, ఎప్పుడైనా ఆగిపోతుంది. మేము పారాగ్రాఫ్ ఎండ్ అయింది ఇక్కడ ఇంకా 1 minute ఉందండి, ఎలాగో ఆపుతారు కదా చూస్తున్నాను, అది మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తాను. అలాగే ఒక్క నిమిషం